ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. Praise. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। Praise the Lord. Praise the Lord. ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଆସୁଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଥିବି, ମୋର ସେଟଅପ୍ ନାହିଁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦାସ କହିଲେ ଆମେ ବିନା ମ୍ୟୁଜିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କିଛି ମୋତେ ଆଜିର ମିଟିଂରେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ। ଆଉ ମାନେ ଏ ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କହିଲେ ଚଳିବ। ମୋ ରୁମମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ପିଜିରେ ଗୋଟେ ରହୁଅଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁଠୁ ବଡ଼, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି ପରମେଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା, ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମେ ଗୌରବ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦର ଅବସର ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦିଏଛ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳତା ଚାଲିଯାଉ, ଚାଲିଯାଉ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଭରି ଦିଅ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଜୀ। ପିତା ତୁମର ଉପସ୍ଥିତ ଦରକାର, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ଆଜିର ଆରାଧନା ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମକୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ମାଗୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମହିମା କରୁଥିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, आमेन, आमेन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। समझते, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आमीन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम,
जलाल पाता रहे मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, ओ मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, यीशु तू मेरा चरवा, यीशु तू मेरा चरवा, मुझे जीना सिखाता रहे, ओ मेरा उठना, मैं और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, सब फादर जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, सबको बोले, ओ मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे. Yes, my Father, we worship you. We give glory, O Lord. Thank you, Lord. ओ जीसस, पिता परमेश्वर तेरी स्तुति, तेरे धन्यवाद हो प्रभु, तेरे धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवन से प्रभु जी आपको जलाल मिले पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से प्रभु आपको स्तुति मिले पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों से प्रभु जी हालेलुया आपको महिमा मिले प्रभु जी, मेरा उठना मेरा बैठना मेरा चलना प्रभु जी आपको भाता रहे, आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया, ओ प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हालेलुया, दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुम ठारे, ओ दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुम ठारे, स्थिर जल पाके नियमते प्रभु, स्थिर जल पाके नियमते प्रभु, ରୁହ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମ ଠାରେ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗାଇବା, ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ, ଓ ଜୀବନର କୃଷ ମୋର ତୁମେ ବହି ନିଅ, ଓ ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଓଠେ ହସ ଦିଅ, ଓ ଜୀବନର କୃଷ ମୋର ତୁମେ ବହି ନିଅ, ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଓଠେ ହସ ଦିଅ, ଏପରି ପାଳକ ଏପରି ପ୍ରେମିକ, ଏପରି ପାଳକ ଏପରି ପ୍ରେମିକ କିଏ ଅଛି ଜଗତରେ, ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଠାରେ, ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମ ଠାରେ, ଆଉ ଥରେ କହିବା, ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି
ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ହାଲେଲୁୟା ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି प्रभु तुमଠାରେ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु जी ओ प्रभु तुम्हें दृढ़ विश्वास प्रभु तुमरा रहिछि प्रभु आमेन କହିବେ प्रभु ରହିଛି ମୁଁ ରହିଥିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଓ ଆସୁ ଯେତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଝଡ଼ ଜୀବନରେ ରହିଛି ମୁଁ ରହିଥିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଆସୁ ଯେତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଝଡ଼ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଜାଣି ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୁଁ ଜାଣି ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତୁମେ ଦେବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ ଆମେନ୍ ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ ଓ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାକେ ନିୟମତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାକେ ନିୟମତେ ପ୍ରଭୁ ରୁହ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ ଆମେନ୍ ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ ହାଲେଲୁୟା ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ ମୋର ତୁମଠାରେ Hallelujah. Jesus, we worship you. We give you glory. Hallelujah. परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करिबा. Praise the Lord. पिता परमेश्वर प्रभु तुरी स्तुति हो. तुम स्तुति हो. तुम्हारा महिमा हो पिता परमेश्वर प्रभु जी. ओ पिता परमेश्वर आंसू जेते झड़ झंझा पिता परमेश्वर. Yes, Lord पिता परमेश्वर तुम्हें जे मन को सहावर्ती परमेश्वर प्रभु. ओ तुम्हें जे प्रभु तुम्हें अमान को अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु धन्यवाद दउछु. Yes, Lord पिता परमेश्वर प्रभु रहिछि मु रहिति प्रभु. तुमठारे पिता परमेश्वर आंसू जेते प्रलोभन पिता परमेश्वर जीवन रे प्रभु आमेन हालेलुया प्रभु तुमरे मैं गौरव करतो पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद दउछु धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु तुम धन्यवाद हालेलुया ओ लॉर्ड फादर वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड फादर ग्लोरी ओ गॉड फादर थैंक यू फादर दिस मॉर्निंग लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु जी थैंक यू अब्बा फादर फॉर गिविंग अ वंडरफुल टाइम टू वर्शिप यू लॉर्ड आमेन हालेलुया तेरी सामर्थ उतरने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी सामर्थ उतरने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी यस लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु जी आज तेरे अभिषेक से तू भरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया ओ हालेलुया ओ वी ग्लोरी और फादर धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया तू छू ले पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया प्रभु हमारे जीवन तू छू ले पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया और बस हम परमेश्वर को महिमा करिबा ओ प्रेज द परमेश्वर को स्तुति महिमा करतुबा प्रेज द प्रभु जी हालेलुया ओके प्रभु हालेलुया मते तुम्हें पवित्र कर पिता परमेश्वर प्रभु जी ए दिन मान कर बहुत मते पवित्र कर पिता परमेश्वर प्रभु जी आमेन हालेलुया ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया प्रभु तू हमें पवित्र प्रभु जी हालेलुया ओ प्रभु तू हमें पवित्र कर पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु जी पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं यस फादर हालेलुया ओ ताकि तेरे जैसा हूँ ओ सारी की अभिलाषाओं पर शैतान की
सारी ताकत पर हो, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ओ विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, यस फादर, ओ ताकि तेरे जैसा दिखूं, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, आमीन, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, आमा फादर, ओ ताकि तेरे जैसा दिखूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं, प्रार्थना में बल में पाऊं, प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, यस फादर, ओ ताकि तेरे जैसा दिखूं, सबको मिलकर गाएंगे प्रभु, ओ पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, आमीन, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखो, यस बाबा फादर, ओ ताकि तेरे जैसा रहूं, आमेन, ओ तेरा सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं, तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं, संगति में तेरे पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरे पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, अमा फादर हालेलुया, ओ ताकि तेरे जैसा दिखूं, सबको मस्त कोई बा, ओ पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे वो कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, हालेलुया, ओ ताकि तेरे जैसा दिखूं, हालेलुया, ओ ताकि तेरे जैसा दिखूं, प्रेज लॉर्ड प्रभु, हम तेरे जैसा दिखने पाए प्रभु जी, हम तेरे समान दिखने पाए प्रभु जी, हमारे चेहरे से प्रभु तेरी रोशनी चमके पिता परमेश्वर, हमारी बातों से तेरी खुशबू महके पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये शरीर तेरा मंदिर है पिता परमेश्वर प्रभु जी, यस लॉर्ड फादर कि प्रभु हम तेरे समान तेरे जैसा दिखे पिता परमेश्वर, आज हम कैसा दिख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, नहीं प्रभु, हालेलुया प्रभु, तू अंदर में आए पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी, इस शरीर में प्रभु जी केवल प्रभु तेरा वचन रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरी अगुवाई में हम चले पिता परमेश्वर, ओ प्रभु तेरी उपस्थिति में हम चले पिता परमेश्वर प्रभु जी, यस प्रभु तू छू ले पिता परमेश्वर के को प्रभु आज इस जगह में प्रभु जी, हालेलुया, उराबाला खंदा गला गला, हालेलुया, थैंक यू फादर फॉर गिविंग अस अ वंडरफुल टाइम टू वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, आपके चरणों में आने के लिए हमें मौका दिया, आपके चरणों में आपको बैठने के लिए मौका दिया पिता परमेश्वर, इस भोर के समय में पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड फादर तू आज हर एक को तू छू लिया है, धन्यवाद, हर एक को तू अद्भुत किया, धन्यवाद प्रभु, जितने को कानों में प्रभु जी इस गीतों को प्रभु तूने सुनाया है, ओ सुना है, आराधना किया प्रभु जी, हालेलुया, तेरे वचन जैसे
से कहते आराधना में छंगाई और छुटकारा है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज हर एक उतरे छंगाई ओ छुटकारा प्रभु उतरा है। धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर। आज प्रत्येक दुर्बलता छले जाओ, प्रत्येक अंधकार जिसुं का नाम छले जाओ लॉर्ड पिता परमेश्वर। एवरी सिकनेस पिता परमेश्वर, एवरी बॉन्डेजेस पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से दूर हो जाए। हालेलुया। हर एक की आशा को तू पूरा करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। यस फादर, यस फादर प्रभु जी। दोज हु आर थर्स्टी लॉर्ड प्रभु जी, उसको तू प्यासे को बुझाने वाला परमेश्वर प्रभु जी। यस प्रभु, हम तेरे हाथों में समर्पित होते हैं। आज इस सुबह के समय में तेरे हाथों में समर्पित होते हैं प्रभु जी। हालेलुया। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु में समर्पित हो प्रभु जी। देखो तुम्हें ब्लेस कर, धन्यवाद अच्छे। यस हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। आपको महिमा मिले, आपको प्रभु जी स्तुति मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप योग्य परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। एत बेले प्रभु हम समस्त पूर्ण समर्पित करुच्छे, तुम दास को समर्पित करुच्छे प्रभु। बाकी नहीं आसुआ समय प्रभु जी। ओ प्रभु तुम्हें सामर्थ्य प्रभु तुम्हें व्यवहार करो एंड स्पीक थ्रू हिम लॉर्ड। हालेलुया। एंड प्रभु जी ब्लेस हिम अबंडेंटली लॉर्ड। हालेलुया। खुदा परमेश्वर प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में तू ले चले प्रभु जी। अभिषेक से भरे पिता परमेश्वर, हर एक के पुत्र कार्य हो ओ प्रभु जी, आत्मा कार्य करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद दूज प्रभु जी। पूर्ण समर्पण से आगामी कार्य को तुम दूज प्रभु जी, आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें अनुग्रह करते अभिषेक में प्रार्थना कर प्रभु जी। आदर महिमा गौरव तुम्हें पाओ प्रभु जी। समस्त तुम्हें छुई अच्छे ब्लेस कर धन्यवाद दे। पूर्ण समस्त समर्पित हो तुम दास को तुम समर्पण करी। हालेलुया। आगामी कार्य को तुम समर्पित करी जर प्रार्थना जे सुंखनार मागुच प्रभु। आमेन 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 आमेन। प्रेज। धन्यवाद आज्ञा। आसतु आमे उच्च करतल दे आज्ञा को धन्यवाद जणाइबा। धन्यवाद आज्ञा। बहुत सुंदर गीत गाई बिना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रे मध्य आपण प्रभुंकर गौरव करिसंते। धन्यवाद प्रभु, आपण को एई भाव रे दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षेत्र रे व्यवहृत करथांतु, ऑफलाइन रे ऑनलाइन रे। धन्यवाद। आसंतु हमर वर्तमान वाक्य मध्य को जिबा। ता पूर्वरु मु समस्त को अनुरोध करे, आज माने सोमवार रु शनिवार भितरे कौनसी बार नहीं, केवल संडे अच्छी, तो सेमिति किछि कार्य भी नहीं। तेणु करी समस्त को अनुरोध करे, क्षमा चाहे मध्य वीडियो ऑन करिकी बसिले भल हेबो। काहेकि ना मो निज स्वार्थ पाई मु कहू नाही कि होस्ट आज्ञांकर स्वार्थ पाई कहू नाही, केवल प्रभुंकर निमते आमे वीडियो ऑन करिकी बसिबा। आराधना बेले मध्य मते कष्ट लागिला, काहेकि ना 2 जण 3 जण आमे वीडियो ऑन करिथिलु। तो जदि का कष्ट हुए क्षमा चाहे। तो निश्चिंत भाव रे आमे आसंतु समस्त वीडियो ऑन करिकी बसिले आज्ञा को मध्य भल लागिबो वाक्य प्रचार करबा निमते। तो आम मध्य रे आज अछंती से हमर होस्ट हेकी थिले। वर्तमान आम मानकर वाक्य प्रचार करिवार समय प्रभुंकर दास वाक्य प्रचार करिवे। आसंतु आमे उच्च करताला देई आज्ञा को स्वागत करिबा। वाक्यर मध्य मु गोटे अंश पाठ करी आज्ञा को स्वागत जणाइबी। आमर लूक 8 पर्व 21 पदरे एई पळे देखा जाए, किंतु से सेमानंकु उत्तर देले, जे माने ईश्वरंक वाक्य सुनंती ओ पालन करंती सेमाने मोहर माँ ओ भाई माने। प्रभु सुंदर भाव रे आम मान को एठी गोटे रिलेशन रे जोड़ी चंती, कहउचंती जे माने वाक्य हमर सुनंती से माने मोर माँ आ भाई। आसंतु आमे वर्तमान प्रभुंकर दास को यही समय समर्पण करे। आज्ञा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान आपणकर समय, आपण वाक्य परिवेशन कर प्रत्येक को आत्मिक क्षेत्र में परितृप्त करंतु। धन्यवाद। रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अनुकूल अनुष्ठित प्रातकाल उपासना उपस्थित परमेश्वरंकर मनोनीत दासदासी मानू, ख्रीष्टंक रक्त लिखित समस्त ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी मानू, उपस्थित प्रत्येक परित्राणकर्ता शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे मो नमस्कार जनाई समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आओ प्रभु को मु धन्यवाद दउछि। प्रभु मो अज्ञ को ए सुंदर सुजोगटी देई अछंती, तांकरी से वाक्यर सेवा कार्य करबा निमंते प्रभु को धन्यवाद देवा सहित मु धन्यवाद दउछि। सुंदर भावरी आजिर मध्यस्थी प्रार्थना, आजिर उपासना को परिचालना करुछंती प्रभु कदासी बालिका प्रधान मैडम, ता सहित मु धन्यवाद दउछि। बहुत सुंदर भावरी वर्शिप करथिले मोर फेवरेट वर्शिपर आ विजय भाई,
बहुत सुंदर भाव वर्शिप करती। आ प्रभु दास दीप भाई को मु धन्यवाद दूची। उपस्थित प्रत्येक को मु धन्यवाद दूची। आमर अनुपमा बाग पालिका माँ वीडियो ऑन करिसेंती धन्यवाद दूची। आमर प्राचीन लोकपाणी आज्ञा वीडियो ऑन करिसेंती धन्यवाद दूची। आओ जदि आपण माने ठीक जगह अच्छा वीडियो ऑन करी बसी पारिबे प्रभुंकर गौरव निमंते तेबे आसंतु प्रभुंकर से मुख निर्गत जीवंत वाक्य को आमाने श्रवण करिबा। आ एई समय रे नेहेमिया पुस्तक तार 8 अध्याय नेहेमिया पुस्तक तार 8 अध्याय एठारे 1 पदरु 18 पद पर्यंत लेखा अछि। नेहेमिया पुस्तक तार 8 अध्याय 1 पदरु 18 पद पर्यंत लेखा अछि। जदि आमाने गोटी गोटी करी पढ़िबा ताहले बहुत समय लागिबो, किंतु आइरो किछि विषय आपण मानक सम्मुख रे मु प्रकाश करिया पई चेष्टा करिबी। आपण माने बैनर रे देखिथिबे, लिंक रे देखिथिबे आमनकर प्रसंगर नाम रखा जाइछि। के कहि परिबे कि प्रसंगर नाम के कहि परिबे? टॉपिक रो नाम इस्राएल संतान गणर आत्मिक उद्दीपना सभा। इस्राएल संतान गणर आत्मिक उद्दीपना सभा। तेबे एठारे आमे देखिबा को पारुछु नेहेमिया पुस्तक तार 8 अध्याय तार 1 पदरु तार 18 पद मध्य रे एक सभा को आमे देखिबा को पारुछु, एक मीटिंग को देखिबा को पारुछु, एक रिवाइवल मीटिंग जहाकी एई 8 अध्याय रे आमे देखिबा को पारुछु। तेणु मु प्रसंग रे रखिथिली जे इस्राएल संतान गणर आत्मिक उद्दीपना सभा। तेबे मोर प्रिय बंधुगण आमने एई जो 8 अध्याय जेतेबेले माने पठन करूछु ए 8 अध्याय रे इस्राएल लोक मानकर उद्दीपना सभा को हमें देखिबा को पारुछु जे इस्राएल लोक माने की प्रकार से माने उद्दीपना सभा करिथिले। आउ से सभा विषय एठारे उल्लेख करा जाई अछि। आपण मान को मैं उत्साहित करबा पई चाहे जे एई जो सभा रे जहाकी जेरूशलेम मंदिर रो बाहर प्रांगण रे एक विराट प्रांगण थिला। जेरूशलेम मंदिर रो बाहर एक विराट प्रांगण थिला। से विराट प्रांगण मध्य रे सहस्र लोक माने जमा थिले। इस्राएल रो संतान माने सब जमा थिले। आउ से स्थान रे ना तो टेंट लागिथिला, ना तो साउंड सिस्टम लागिथिला, ना तो लाइटिंग थिला, ना तो वीआईपी चेयर गुड़ाक थिला। पूरा सिंपल। आ सेते बेले सेते डेवलपमेंट मध्य नथिला। एबे जो प्रकार डेवलपमेंट हेइछि से समय सेतिकी डेवलपमेंट भी नथिला, उन्नतिकरण किछि हेइ नथिला सामाजिक भितरे। तेबे मोर प्रिय बंधुगण मु जो कहिबा पई चाहे जे ए जो 8 अध्याय रे जो रिवाइवल मीटिंग को हमें देखिबा को पारुछु, जो उद्दीपना सभाटी को हमें देखिबा को पारुछु, इस्राएल संतान मानकर एई स्थान रे कोनोसी टेंट नथिला, कोनोसी साउंड सिस्टम नथिला, कोनोसी लाइट सिस्टम नथिला, और कोनोसी आउरी कोन कहबा को वीआईपी चेयर सब नथिला। एवं से स्थान रे कोनोसी स्टेज कोनोसी स्टेज फॉलो स्टेज बा पुलपिट मध्य नथिला। जदि आपण माने पढ़िबे तार चारिपद जदि पढ़िबे से चारिपद रे लेखा अछि से मानकर जो स्टेज थिला, जो बेदी थिला, जो पुलपिट थिला, जो स्थान रे छिड़ाई की से माने उद्दीपना सभा करिवे सेटा काठरे निर्मित हेइथिला। देखंतु जे इस्राएल संतान गणर उद्दीपना सभारे ना तो टेंट थिला, ना तो साउंड सिस्टम थिला, ना तो लाइटिंग थिला, ना तो वीआईपी चेयर थिला, ना तो बैनर थिला, ना तो भलो स्टेज थिला। आपण माने चारि जदि पढ़िबे चारिपद पढ़िबे सेटारे स्पष्ट भाव रे लेखा अछि काष्ठमय मंच बोली लेखा अछि। किंतु से स्थान रे गोटे विषय थिला जे परमेश्वरଙ୍କର उपस्थिति थिला। हालेलुया। सेटा परमेश्वरଙ୍କର उपस्थिति थिला। जेतेबेले ए इस्राएल संतान मानकर उद्दीपना सभा
ସେଠାରେ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଆମେ ଅନେକ ସଭା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କଣ କରନ୍ତି, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ, ଟେଣ୍ଟର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡେକୋରେସନ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଲାଗିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ସବୁ ଲାଗିଛି, ଷ୍ଟେଜ ଗୁଡାକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସଜାଯାଏ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେବା କଥା, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ମହିମା ପାଇବା କଥା, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା କଥା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାରେ ବକ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ ବକ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ। କଣ କରିବେ? ଲେଖା ଅଛି ତାର 8 ପଦ ଟିକେ ପଠନ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତୁଲ୍ୟ ଜଳଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଛକରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୋଶାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ତାହା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଜ୍ରା ଅଧ୍ୟାପକକୁ କହିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଜ୍ରା ଅଧ୍ୟାପକକୁ କହିଲେ। ସେମାନେ ଏଜ୍ରା ଅଧ୍ୟାପକକୁ ଅଫର ଦେଲେ, ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଡାକିଲେ, ଆପଣ ଆମର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାରେ କଣ ହେବେ? ବକ୍ତା ହେବେ। ଏଜ୍ରା ନିଜେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ନିଜେ କହିନାହାନ୍ତି ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନେ ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଡାକିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଜ୍ରା କଣ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ଲୋକ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଜ୍ରା ଜଣେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଥିଲେ, ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ନିଜକୁ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ନିଜକୁ ସେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜେ କହିନାହାନ୍ତି ମତେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାରେ ମତେ ବକ୍ତା କର। ସେ ନିଜ ଆଡୁ କୌଣସି ଖବର ସେ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଜ୍ରା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ମୋଶାଙ୍କର ପଞ୍ଚଗ୍ରନ୍ଥ, ଯୋଉ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟାପକ ମୋଶା ଥିଲେ, ଯାହାକି ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ସେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି। ମୋଶା କଣ କରୁଥିଲେ, ଏଜ୍ରା କଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ମୋଶାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ପଠନ କରୁଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଠନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେ ଏଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାରେ ବକ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେ ବକ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଏଜ୍ରା। ସେ ବକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଏଜ୍ରା। ଏଜ୍ରାକୁ ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଜ୍ରାକୁ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଜ୍ରାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଜ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଟିକେ ପଠନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଟିକେ ପଠନ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
जेणु एजरा सदाप्रभुଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜରା ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ जेणु एजरा सदाप्रभुଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପାଳନ କରିବାକୁ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆପଣା ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠାରେ ଏଜରାଙ୍କର ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନୋନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇଥିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣି ଦେଇ ପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣି ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦୀପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣି ଦେଇ ପାରିବେ। ଏଜରା ଜଣେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏଜରା ବକ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ବକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ 10:20 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଉ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମିଡିଏଟର ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ବକ୍ତା ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ବକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏଜରା କଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେ କଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହୁନଥିଲେ, ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଆମେ ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଉ, ଅନେକ ବହି ପଢିଥାଉ ଭଲ ବିଷୟ, ଅନେକ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପଢିଥାଉ ଭଲ ବିଷୟ, ଅନେକ ଇତିହାସ ପଢିଥାଉ ଭଲ ବିଷୟ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ହିଁ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିବା ନାହିଁ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯାହା କରୁଛେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଏଜରା କଣ କରୁଥିଲେ? ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ଜଗତରେ ଆମେ ମାନେ ତିନୋଟି ବିଷୟରୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ। କଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ? ଲୋକମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ପବନରେ ଉଡିଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୁରୁର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, କହୁଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେବେଠାରୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ପଡିଲା, ଯେବେଠାରୁ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ତେବେଠାରୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ନହେଲେ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ନହେଲେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ, କରେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଥ କରେକ୍ସନ ହେଇନାହିଁ ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ରୁ 10 ମାର୍କ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମୁଁ ୱର୍ସିପ କରୁଛି, ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରୁଛି, ମୋର ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହଉନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସାନ୍ୱିତ ହଉନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠୁନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ହଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁନାହିଁ, ମୋର ୱର୍ସିପ କରିବା ଷ୍ଟାଇଲକୁ, ମୋର ସ୍ତୁତି ଆରାଧନାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, କରେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ମୋ ପ୍ରଚାରରେ ଯଦି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ, ଭେଦ କରୁନାହିଁ,
ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆସୁନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆସୁନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମୂଷା ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଠନ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ବେଷଣ କରୁଥିଲେ କିଏ? ଏଜରା। ତାହାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଣ କରୁଥିଲେ? ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ସେ ହିଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାର କଣ ହେଇପାରିବ? ବକ୍ତା ହେଇପାରିବ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେ ଏଜ୍ରା ସେଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାର କଣ ହେଲେ? ବକ୍ତା ହେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାର ବକ୍ତା ହେଲେ କିଏ? ଏଜ୍ରା। କାରଣ ସେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିପାରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା କି ପ୍ରକାର ଆସିଲା, କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ଆପଣମାନେ ସେ 8 ର 1 ପଦ ପଢିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ? କେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବେ? ଜଣେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜରେ ଛିଡା ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବେ, ନହେଲେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଏଜ୍ରା ଉଦ୍ଦୀପିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିପାରୁଥିଲେ। ତା ଜୀବନରେ ରିଭାଇବଲ ଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଭାଇବଲ ଆଣିଦେଇ ପାରୁଥିଲା। ଯେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ନା, କଂସଟା କିଏ ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢିବେ। କେତେର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ? ସେ 8 ର 1 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ଜଳଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଛକରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ହଁ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସମସ୍ତ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରର ବାହାରରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଅଛି। ସେ ବିରାଟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ହେଲେ। ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ହେଲେ। ତାର ତ ସେଠାରେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନିହିମିଆ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 66 ପଦ ଯଦି ପଠନ କରିବେ, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି 42,000 ଲେଖା ଅଛି 42,360 ଲୋକ ଥିଲେ ସେଠାରେ। ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଏକତ୍ରୀକୃତ ସମସ୍ତ ସମାଜ 42,360 ଜଣ ଥିଲେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ 67ରେ ଲେଖା ଅଛି ଏହା ଛଡା ସେମାନଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ 7,337 ଜଣ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ସେ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଆସିଗଲେ 42,360 ଲୋକ, ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି 7,327 ଜଣ। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ତଳକୁ, ସେମାନଙ୍କର 245 ଜଣ ଗାୟକ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାର୍ସିପ ଟିମ୍ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂରେ ୱାର୍ସିପ ଟିମ୍ ଥିଲେ 245 ଜଣ। ସର୍ବମୋଟ 49,932 ଲୋକ ଥିଲେ। 68 କମ୍ 50,000 ଲୋକ ଥିଲେ ସେଠାରେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ 68 କମ୍ 68 କମ୍ 50,000 ଲୋକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଉଛି ଏଠାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଉଦ୍ଦୀପନା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଏକ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏକ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଏକ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଉ 50,000 ପାଖାପାଖି 50,000 ଲୋକମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା କରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି
ଲୋକଙ୍କର ମନ ଯଦି ଏକ ନଥିବ ସେଠାରେ ରିଭାଇଭାଲ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଏକ ମନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ମାଗିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ପାଖାପାଖି 50,000 ଲୋକମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବେ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣର ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଖାପାଖି 50,000 ଲୋକମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ଜଣେ ପରି ହେଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆସିବ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବା ସେ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 1-3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କାହିଁ 3 ପଦ ଟିକେ ପଠନ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ। ତହୁଁ ସେ ଜଳଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଛକରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଯେତେ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରଭାତରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ କଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ନିବିଷ୍ଟ ରହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ 50,000 ଲୋକମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମନ ଏକ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଏକ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏକ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଏକ ଥିଲା। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ନିବିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଲେଖା ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ସେମାନେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭାତରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା ହେବ। ପ୍ରଭାତରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା ହେବ। 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନିବିଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ପେସନ୍ସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ ଏପଟ ସେପଟ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ଆମ ମାନଙ୍କର। 40 ମିନିଟ ଘଣ୍ଟାଟି ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ କି ବିଜାର ଏଟା, ଲଣ୍ଡର କରିଦଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭାତରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପୁସ୍ତକକୁ ସେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି? ବକ୍ତା, ଯାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପାଠକୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ। ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବାର କର୍ଣ୍ଣ ବି ଦରକାର। ସେ ମାଂସମୟ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ। ସେ ମାଂସମୟ ଚକ୍ଷୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର, ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଦରକାର, ଆତ୍ମିକ ହୃଦୟ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ନିବିଷ୍ଟ ରହିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପାଖାପାଖି ସେ 50,000 ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ନିବିଷ୍ଟ ରହିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ନିବିଷ୍ଟ ରହିଲା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସେ 8-6 ପଦ ଟିକେ ପଠନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତହୁଁ ଏଜ୍ରା ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଉତ୍ତର କଲେ। ଆଉ ହଁ, ସେମାନେ 5 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, 5 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଉତାରେ ଏଜ୍ରା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇଲା, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ସେ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଠିଆ ହେଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କରେ ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବାର କାରଣ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଗଲେ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ନିବିଷ୍ଟ ରହିଲେ, ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ନିବିଷ୍ଟ ରହିଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇ ବାକ୍ୟକୁ ସମାନ ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏ ଉତ୍ତାରେ ଏଜ୍ରା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇଲେ।
ଫିଟାଇଲେ ତାର ଅର୍ଥ ପୁସ୍ତକକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସିନା ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପୁସ୍ତକଟି ପାଇପାରିଛୁ। ଏଜ୍ରାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ମୂଷାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ କଣ ହେଇଥିଲା? ଗୁଡା ହେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାକୁ ପେରିକସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ପେରିକସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଜ୍ରା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଡାହାଣ ହାତରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ପଢୁଛନ୍ତି, ବାଁ ହାତରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ତାହାକୁ ଗୁଡଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ନଥିଲା, ପୁସ୍ତକଟି ଏଇଭଳିଆ ନଥିଲା। ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଗୁଡା ହେଇକି ରଖାଉଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଖୋଲା ଯାଉଥିଲା। ଏଜ୍ରା କଣ କଲେ? ଖୋଲିଲେ, ପେରିକସକୁ ଖୋଲିଲେ, ପୁସ୍ତକକୁ ଖୋଲିଲେ। ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚଗ୍ରନ୍ଥ, ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାହାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଏଜ୍ରା ପଠନ କରୁଥିଲେ। ଏଜ୍ରାର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆରାମିକ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାକୁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଠିଆ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲିଲେ, ପଠନ କଲେ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଠିଆ ହେଲେ। 50,000 ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଲେ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ବାକ୍ୟକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କେତେବେଳେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଭୟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଜଣେ ବକ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ କହିଦେଲେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ। ଭଲ ବିଷୟ ସବୁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ପଢନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ପଢି ସାରିଲା ପରେ, ବାଇବଲ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଦେଲା, ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଦୁଇଟା ଝିଅ କଣ କଲେ? ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାପା ସେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଇବଲକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାପା ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ବାଇବଲ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଇବଲ କିଣ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ କହୁ କହୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଧରି ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଧରିଦେଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ, ଯେ ବାଇବଲକୁ ଫିଙ୍ଗ ବୋଲି କାହିଁକି ସେ କହିଲା? ବାଇବଲକୁ ରଖିଦିଅ ବୋଲି କହିବା କଥା ନା। ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନ ଗଣ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ବାକ୍ୟ ପଠନ କଲା ବେଳକୁ ଛିଡା ହେଇକି ପଡୁନାହାନ୍ତି। ଛିଡା ହେଇ ପଡିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ପାଳକ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ମିଶନରୀ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇକି ପଡିବା ଦରକାର, ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏଇ 50,000 ଲୋକମାନେ କଣ ହେଲେ? ଠିଆ ହେଲେ। ଲେଖା ଅଛି ଏମାନେ ଠିଆ ହେଲେ, ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏହା ହଉଛି ମୋର ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ 6 ପଦକୁ ଟିକେ ପଠନ କରିଦେବା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିବି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ମାନେ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ତହୁଁ 6 ପଦ। ଏଜ୍ରା ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଉତ୍ତର କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ନତ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆଉ ସମର୍ଥନ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ, ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ସକ୍ସେସ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେ ଚତୁର୍ଥ କଥା ମାନେ 6 ପଦରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଏଜ୍ରା କହୁଅଛନ୍ତି, ପଠନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ହସ୍ତ ଉଠେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କହିବା କି ଆମେନ୍ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ହସ୍ତ ଉଠେଇ କହିବା କି ଆମେନ୍।
आमेन कहवा कि मोर प्रिय बंधुगण आमेन कहवा दरकार। आमेन रो अर्थ होची हिब्रू भाषा होची आमेन, यार अर्थ होची सही परी हेउ। हाँ, यह सत्य योग्य, यार अर्थ आमेन होची हिब्रू शब्दटी मोर प्रिय बंधुगण। हाँ, सत्य सत्य वाक्य एहीपरि हेउ। समर्थन करुथिले से माने वाक्य प्रति समर्थन करुथिले। मोर प्रिय बंधुगण आम मैंने देखा पारिलु चतुर्थ पॉइंट देखा पारिलु जे वाक्य प्रति से माने समर्थन होतिले। एवं लेखा अछि अपना मस्तक नत करी सदा प्रभुंकर भूमिष्ठ प्रणाम कले। मोर प्रिय बंधुगण भूमिष्ठ प्रणाम करबा निहाती दरकार। तेबे जाए उद्दीपना आसीबो, तेबे जाए उद्दीपना आसीबो। मीटिंग इटिंग कले हेबो नाही, मीटिंग इटिंग कले हेबो नाही। गोटे सभा को मोर जने विश्वासी पिला को लेकिन जाइथिले। सभा जितेबाला पहुंचलु आम माने से मो बाइक रे बसी थिले। सर एटा कौन सर मेला चली कि बोली पचारे। जो प्रकार हेइथिला से कहले मेला चली कि सार बोली कहले। नाई बाबू एटा एक सभा, एटा एक बड़ सभा। नाई सर मत मेला भाया लगुच आम एरिया एमती हुए नी। नाई बाबू देखबो चलो भीतर को चलो देखिबो। जितेबले से बसिले सॉरी बसी नथी ठिया हेलु दुई जण पाखापाखि से अध घंटा ऑब्जर्वेशन कला। देखंतु गोटे अन्य जाति रु आसीथिबा विश्वासी देखंतु केते परिपक्व से ऑब्जर्व कला। चारिपट देखुची सभारे प्रचार करबा लोक प्रचार करूछंती, बुलिबा लोक बुलुछंती, ठिया हेबा लोक ठिया होउछंती, आइसक्रीम खाइबा लोक आइसक्रीम खाउछंती, जलखिया खाइबा लोक जलखिया खाउछंती, कथा हेबा लोक कथा होउछंती। अध घंटा पर्यंत से ऑब्जर्व कला। ऑब्जर्व कला पर से मते कहिले मु पानी आनबा को छिपी, पानी बोतल गोटे किनी आनबा पई छिपी। जा बाबू धरिकी आसे मु कहली। मोर प्रिय बंधुगण सत कथा सत घटना या से गले अध घंटा रू अध घंटा हे गला से पानी बोतल किनिकी आनु नाहांती। मु फोन कली बाबू तुमे कोठी अछ? मु बस रे बसिछि मु रायगड़ा जिबा पाई। कौन है तुम पलौच? बाइक रे तो आम आसलु बाइक रे पलई थांते। नाई सर मते भलो लागु नै। मोर प्रिय बंधुगण मु कहिबार उद्देश्य आत्मिक उद्दीपना सभारे भूमिष्ठ प्रणाम हेबो। आत्मिक उद्दीपना सभारे लोकंकर एक मन हेबो। आत्मिक उद्दीपना सभारे लोक माने कौन करिवे? वाक्य को सम्मान देबे। किंतु वर्तमान हेउ नाही, ट्रेडिशनल सभारे परिणत हे जाउछि। ट्रेडिशनल सभारे परिणत हो जाउछि। एटार आम देखा पारिलु चतुर्थ पॉइंट आम देखा पारिलु जे से पाखापाखि 50,000 लोक माने वाक्य प्रति समर्थन करिकी आमेन आमेन बोलिकी हाथ उठेकी कहउछंती एवं से माने भूमिष्ठ प्रणाम करूछंती। निश्चय से स्थान रे परमेश्वर उपस्थिति अछि। से माने उद्दीपित होउछंती। आसंतु पंचम पॉइंट आम देखा 8 पद टिके पढ़ी दियंतु के जण। 8 ରୁ 8 पद टिके पढ़ी दियंतु। स्पष्ट रूपे परमेश्वरଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ କଲେ ଓ ସେମାନେ ତହିଁର ଭାବ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ତହୁଁ ଲୋକମାନେ ପଠନ ବୁଝିଲେ। आम पंचम पॉइंट देखा पारुछु 8 पद अनुसारे से माने वाक्य को बुझी पारुछंती। जेबे पर्यंत ध्यान सहित शुणिबे नहीं तेबे पर्यंत बुझी पारिबे नहीं। जेतेबेले जेबे पर्यंत प्रणाम करिबे नहीं तेबे पर्यंत बुझी पारिबे नहीं। जेबे पर्यंत समर्पण हेबे नहीं तेबे पर्यंत बुझी पारिबे नहीं। प्रणाम करिबा समर्पण करिबा या नम्रतार प्रतीक अटे मोर प्रिय बंधुगण। ए इस्राएल संतान माने कौन करूछंती? वाक्य को बुझी पारुछंती। और एठारे लेखा अछि से माने स्पष्ट रूपे परमेश्वर को व्यवस्था पुस्तक को पाठ कले ओ से माने तोइरे भाव बुझाई देले। केउ माने बुझाई देले? एजरा पठन करूछंती हिब्रू भाषा रे। आउ एजरार सहकर्मी माने आरामिक भाषा रे बुझेई दउछंती। लोक माने बुझी पारुछंती। वाक्य को बुझीबा दरकार। बेले बेले आम माने वाक्य शुणी थाउ किंतु बुझी न थाउ। कहीं बुझी न थाउ? बॉडी प्रेजेंट थाए माइंड एब्सेंट थाए, तेणु वाक्य को बुझी न थाउ।
ମୁଣ୍ଡଟି ହଲେଇ ଦେଇଥାଉ ହଁ ହଁ ବୋଲି କହି, ବୁଝିଲ କି ହଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝି ନଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୁଝିବା ଦରକାର, ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଶୁଣିଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବା, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବା। ଏମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିବା ଦରକାର। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ ସେମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିବା। ସେଇ 8ରୁ 9 ପଦ ଟିକେ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନିହିମିଆ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଏଜ୍ରା ଯାଜକ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଲେବୀୟମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଶୋକ ନ କରି କି ରୋଦନ ନ କର, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ରୋଦନ କଲେ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଦନ ଆସୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଅନୁତାପ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଅଟେ ଆଜି ଦିନଟି, ତୁମେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ରୋଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ ଏମାନେ ବୁଝିଲେ, ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଏମାନେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନୁତାପ କରି ରୋଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁତାପ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଏମାନେ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ, ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଏମାନେ ଅନୁତାପ କରି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେଇ ସଭାରେ ଅଛି। ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିଛି, ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ସାକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅନେକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ଗୁଡିକ ହଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ଆରେଞ୍ଜ କରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ କରି ଆସୁ ସଭା ବେଳକୁ, ବହୁତ କମ ଲୋକ ଡେଡିକେସନ ହୁଅନ୍ତି, ସମର୍ପଣ ହୁଅନ୍ତି, କମିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ କମ ଲୋକ, ବହୁତ କମ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝି ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ। ଏମାନେ ଅନୁତାପ କଲେ ଆମମାନେ ପାପରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପାପରେ ଅଛୁ। ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ସଭା ମାନଙ୍କରେ, ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ, ଯୋଉ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କରେ ଅନୁତାପର ଆସିବ ନାହିଁ ପବ୍ଲିକ ଭିତରେ, ତାହା ସାକ୍ସେସ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ କୁହେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲୋକ ଅନୁତାପ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକ ଖେଦ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାରେ ଲୋକମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିଲି। ସେମାନେ ଅନୁତାପ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନୁତାପ ଦରକାର। ବିନା ଅନୁତାପରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅନୁତାପ ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନୁତାପ ଦରକାର। ବିନା ଅନୁତାପରେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିନା ଅନୁତାପରେ କାହାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ଅନୁତାପ ଦରକାର ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନୁତାପ ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବି। 8ରୁ 13 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 8ରୁ 13 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କର ପିତୃବଂଶୀୟ ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗ, ଯାଜକମାନେ ଓ ଲେବୀୟମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ବିବେଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଜ୍ରା ଅଧ୍ୟାପକ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିଗଲା। ପାଖାପାଖି 50,000 ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଅନୁତାପ କଲେ, ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କଣ ହଉଛି ଶୁଣି ପାରିଲେ, ଲିଡର ମାନେ ଶୁଣି ପାରିଲେ। ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କର ପିତୃବଂଶୀୟ ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗ, ଯାଜକ ମାନେ, ଲେବୀୟ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ବିବେଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଜ୍ରା ଅଧ୍ୟାପକ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର କଥା ଯେ ଶୁଣି ପାରିଲେ, ଏଇ ଲିଡର ମାନେ ଶୁଣି ପାରିଲେ
ए आत्मिक नेता माने शुणी पारिले जे 50,000 पाखापाखि लोक मध्य उद्दीपना आसी एजरा द्वारा उद्दीपना आसी एजरा सहकर्मी द्वारा उद्दीपना आसी से सभा सक्सेस होईची प्रथम दिन द्वितीय माने द्वितीय शुणी पारिले ए माने मत ईश्वर वाक्य को शुणा जाऊँ एजरा निकट को हालेलुया हालेलुया मोर प्रिय बंधुगण मु कहिबार उद्देश्य होउछि लीडर मानकर जीवन रे मध्य उद्दीपना दरकार अवेयरनेस दरकार स्पिरिचुअल अवेयरनेस जेबे पर्यंत लीडर माने आत्मिक उद्दीपना रे आसीबे नाही सचेतन हेबे नाही तेबे पर्यंत स्प्रे हेई पारिबो नाही मिनिस्ट्री मोर प्रिय बंधुगण आगो को मु कहिबी आपनको स्प्रे हेई पारिबो नाही लीडर द्वितीय दिन रे लीडर मान को मध्य रे उद्दीपना आसुछि द्वितीय दिन रे लीडर मान को मध्य उद्दीपना आसुछि प्रथमे कौन हैला पब्लिक मान को भीतर उद्दीपना आसिला लोक मान को भीतर उद्दीपना आसिला दास दासी मान को भीतर उद्दीपना आसिला आउ वर्शिप करिबा लोक मान को भीतर उद्दीपना आसिला द्वितीय दिन रे लीडर मान को भीतर उद्दीपना आसुछि अनेक समय लीडर माने सभा समिति अरेंज करंती अन्य पाई निज पाई नुहे अन्य शिखंतु बोली कहती किंतु निजे शिखंती नहीं एटार आम देखा पारुछु जे आत्मिक नेता माने लीडर माने को जीवन उद्दीपना आसुछि मोर प्रिय बंधुगण उद्दीपना आसीबा दरकार यह आपण मान सम्मुखें मु रखिली सप्तम पॉइंट आपण मान सम्मुखें कहली जे नेता मान मध्य एक उद्दीपना आसिला 8 नंबर विषय कहबी 15 पद टिके पढ़ी दियंतो 8 नंबर विषय 8 ରୁ 15 टिके पढ़ी दियंतो पुणी सेमाने आपणा मानक समस्त नगर रे ओ जेरूशलेम रे एही कथा घोषणा को प्रचार करिवे जथा तुम्हे माने लिखनानुसारे पत्र कुटीर निर्माण करिबा पई पर्वत को जाई जीत शाखा ओ बन्य जीत शाखा ओ मेहंदी शाखा ओ खरजूर शाखा ओ बहलिया वृक्षर शाखा आणु 8 नंबर पॉइंट होची मोर प्रिय बंधुगण इस्राएल संतान मानकर उद्दीपना सभारे 8 नंबर पॉइंट होची सप्तम पॉइंट रे से माने कोन हेले उद्दीपित हेले से मान को मध्य रे उद्दीपना आसिला 8 नंबर रे आमे देखुछु से माने घोषणा करिबा को लागिले प्रचार करिबा को लागिले 8 नंबर एक परिवर्तन आमे देखिबा को पारुछु जेबे पर्यंत लीडर माने परिवर्तन हेबे नाही जेबे पर्यंत लीडर माने उद्दीपना हेबे नाही तेबे पर्यंत सेवा कार्य बढ़िबो नाही सुसमाचार प्रचार हेबो नाही घोषणा हेबो नाही मोर प्रिय बंधुगण लीडर मान को प्रथमे कोन हेबा को पड़िबो उद्दीपित हेबा को पड़िबो घोषणा कले प्रचार कले मंडली मान करे लीडर मान को प्रथमे उद्दीपित हेबा को पड़िबो सभा समिति ने लीडर मान को मध्य उद्दीपित हेबा को पड़िबो तेबे जे सुसमाचार प्रचारित हेबो घोषणा करिवे जेबे पर्यंत तांके उद्दीपित हेबे नाही घरे बसी ऑर्डर मारुथिबे तेबे पर्यंत सेवा कार्य बढ़िबो नाही प्रचार बढ़िबो नाही मोर प्रिय बंधुगण आजिकाली रो मंडली गोटिए पोखरी भलिया रहिछि सुसमाचार प्रचारित मंडली हेई पारु नाही प्रत्येक मंडली सुसमाचार प्रचारित मंडली हेबा दरकार प्रत्येक रिवाइवल मीटिंग द्वारा सुसमाचार प्रचार घोषणा हेबा दरकार प्रत्येक सभा द्वारा सुसमाचार घोषणा हेबा दरकार मोर प्रिय बंधु लीडर माने परिवर्तन हेले जाई ए सब हेई पारिबो नले हेई पारिबो नाही आमने देखिबा को पारुछु जे जेरूशलेम रो संतान मानक मध्य उद्दीपना सभा जते बेले करूछंती से संतान माने उद्दीपित हेले दास दासी माने उद्दीपित हेले जो वर्शिपर माने उद्दीपित हेले ता सहित लीडर माने उद्दीपित हेले तापरे सेवा कार्य बढ़िबा को लागिला घोषणा करिबा को लागिले प्रचार करिबा को लागिले ईश्वरकर वाक्य को एमिति एमिति लेखा अछि ताहा प्रचार करूछंती मोर प्रिय बंधुगण मु गत काली जने प्रभु को दासंक सहित कथावार्ता करूथिली कहूथिली जे जेबे पर्यंत मंडली प्रस्तुत नाही तेबे पर्यंत अन्य को प्रस्तुत करि पारिबो नाही जेबे पर्यंत मंडली सुसमाचार प्रचार करू नाही तेबे पर्यंत ईश्वरंकर प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन विलंब हेबो
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେବାର, ରେପଚର ବିଳମ୍ବ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲିଡର୍ସ ମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି। ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରିବା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ରେପଚର ହେବ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଘୋଷଣା କଲେ। ଆସନ୍ତୁ 17 ପଦ ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ପଠନ କରିଦେବା। 17 ପଦ ଟିକେ ପଠନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 9 ପଏଣ୍ଟ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ପୁଣି ବନ୍ଦିତ୍ୱରୁ ଫେରି ଆସିବା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମାଜ ପତ୍ରକୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ନୁନର ପୁତ୍ର ଜେସୁୟର ସମୟଠାରୁ ସେହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେପରି କରିନଥିଲେ, ଏଣୁ ଅତି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପ୍ରକାର କେବେ ହେଇନଥିଲା, এই ପ୍ରକାର ରିଭାଇଭାଲ କେବେ ଆସିନଥିଲା, এই ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ଆୟୋଜନ ହେଇନଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯୋଉ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଆସିଗଲା। ଆଜିକାଲିର ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂରେ ଆନନ୍ଦ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆସିବ? ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ମନମାଳିନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଦେଇନାହିଁ ବୋଲିକି, ମତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଦେଇନାହିଁ ବୋଲିକିରି, ମତେ ବେଦୀକୁ ଡାକିନି ବୋଲିକିରି ମନମାଳିନ ଆସି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରିଭାଇଭାଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ରିଭାଇଭାଲ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଆସି ଯାଉଛି। ଆନନ୍ଦ ଆସିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବା ଦରକାର। କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାରେ ବସିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଯିବ। ଆମର ଆନନ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, କହିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ, ଏଇ ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ମୋ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ମୋ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥତା ଆଣିଦେଇଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ମିଟିଂ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ କେମିତି ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା। ଚେଞ୍ଜିଂ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ଚେଞ୍ଜିଂ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, 9 ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲୁ, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା, ବନ୍ଦିତ୍ୱରୁ ଆସିବା ଠାରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା ଏଇ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ। ଏଇ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ 18 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଆହୁରି ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ କଲା। ପୁଣି ଲୋକମାନେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ, ଆଉ ବିଧାନାନୁସାରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ମହାସଭା ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଦିନ ଧରିକିରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏ ପତ୍ର କୁଟୀର ପର୍ବ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ମହାସଭା ହେଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ମହାସଭା ହେଲା। এই ମହାସଭା କଣ ହେଲା? ସାକ୍ସେସ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସବୁ ମହାସଭା ମାନଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରଖିଲି, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା। ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପାଖାପାଖି 50,000 ଲୋକମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେ 50,000 ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ନିବିଷ୍ଟ ରହିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଲେ
ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଏହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ହେଇକି ସେମାନେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଅନୁତାପ କଲେ। ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନବମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଆସିଗଲା। ଏବଂ ଦଶମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମହାସଭା ସାର୍ଥକ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କର ମହାସଭା ସାର୍ଥକ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ଆମେ କରୁଛୁ ବା ଭାଗ ନେଉଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା କି ପ୍ରକାର ଅଟେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେବା। ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଯିବ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେଭିଂ ହେଇକି ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିଲା। 10ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାର ମହତ୍ଵ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ଏଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବା। ଆମେ